Hello dear students, welcome to the English classes. So in this class I am going to begin with a new chapter, that is the first chapter of your English text titled The Reflections. So the first chapter name is The Gentleman of the Jungle, which is written by the writer, that is African writer named Jomo Kenyatta. Students, the writer spelling here written as Jomo, but you should not pronounce as Jomo. You need to pronounce as Jomo. So Jomo Kenyatta. So the story written by African writer Jomo Kenyatta. So this is a wonderful story, students, and it has some morality, it has some moral lessons. So without any negligency, please pay attention completely till the end of the video, so that you can understand very well, and wherever required difficult words ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾತಂದ್ರೆ ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪೇ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ story description or about the story, before that we need to understand, we need to know about the writer here. So some details it required to know about the writer Jomo Kenyatta. So Jomo Kenyatta, the birth, you can see his birth, that is in the year 1893, and he died in 1978. So students, when I am explaining here, you better open your textbook and see the page number 1. There is a story given, and also when writer, what I am describing about a writer, you can see the writer part. Just absorb the, just look at the textbook, students. So the writer Jomo Kenyatta was an African political leader, born in the country of Africa, especially in African countries, and in the country of Kenya. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು? ಕೆನಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಸೊ ಕೆನ್ಯಾಟಾ ವಾಸ್ ಅ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್, and he was the first president of Kenya 1964 to 78. So during this time period he became the president, and he was the first president, and he became in the year 1964. So a Kikuyu, Kenyatta or Jomo Kenyatta is a Kikuyu. Who is a Kikuyu? Kikuyu is a tribal people. It's a tribal association we can find in the countries of Africa, or especially in the country of Kenya. ಕೆನ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನಾವು ಕಿಕಿಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಿಕಿಯು ಜನಾಂಗದಿಂದ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಯೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ಯೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅ ಕಿಕಿಯು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ tribal sect, that is Kikuyu. So Kenyatta earliest and best known, he was the earliest and best known national leaders of Africa. When you take the list of African leaders, the major national leaders of African countries who contributed for the freedom of the countries, or who contributed for the revolutionary revolutionary political ideas in making the country free, in those lists now we can find even Jomo Kenyatta. So Jomo Kenyatta's contribution regarding the freedom, regarding the what is in making the country free, or in getting the freedom from the capture of Europeans, it's very immense, and he contributed a lot to this extent, to many extent. Jomo Kenyatta given a contribution. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರಾಜನೀತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಇವರು, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಸ್ ಅ ಕಿಕ್ಯೂ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ 1928. ಅಂದರೆ ಕಿಕ್ಯೂ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1928. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ he did wider, or he did major reforms. ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ, ಬೀಂಗ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ Jomo Kenyatta
fought for that and given a major contribution in making the country free and in giving a freedom from the domination of Europeans. So he campaigned for land reforms and African political rights. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣನಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿ, ಆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸೋಷಲ್ ರಿಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೆನಿಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. So to capture the land, to take the land from the hands of the Europeans, Jomo Kenyatta did a major contribution, given a major contribution, and he fought for the land of the Kenyan people. He fought for the land of the common people. So campaigned for land reforms and African political rights. ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಕಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. So when they are common people, when they black people, considering as a black, racism was practiced. So considering a black, European did not given any kind of rights to the African people. So to fight, to get the rights, Jomo Kenyatta emancipated the black people and he fought for the rights of African people as a political leader. ಒಬ್ಬ ಧುರೀಣನಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಎಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್, ಎಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟಾ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಮೆನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಆದ್ರಿ, ರೈಟರ್ ಆದ್ರಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಹಿ ರೋಟ್ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ರೀ, ನ್ಯೂಮರಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರೋಟ್ ಈವನ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾರ. ಮೆನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ one short story is given for your syllabus, that is the gentleman of the jungle. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠವದು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇದರ ಪಾಠದ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಟಲ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಎನಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, we can't understand. We should know about, we need to know about the author intention of writing this kind of work, a piece of work. ಆಥರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಲಾಂಗ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 16th and 17th century ನೋಡಿದಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೀ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದೇರ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಈ ನೌಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಾಲೂ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಳನ ಕಾಲನೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ Africa also was made as a colony of Europeans. Africa was also explored and that country was also made as a colonies. Africa, a big continent ಇರೋದು, it was made into pieces. It was divided into many countries. Many colonies were made. ಕಾಲನೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯುರೋಪಿಯನ್ರು. ಸೊ ನೌಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ, ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಜರ್ನಿ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು. ಸೊ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲನಿನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳನ ಕಾಲನಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದಾದ ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದೇ ರೂಲ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಲನಿ. ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದೇ prominence over that colonies. Likewise many colonies was made including India. Asian countries ಒಳಗೂಡ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಕೂಡ ಕಾಲನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, our India was also made as a colony and India was also ruled by Europeans. Apart from Britishers, India was also ruled by French, Dutch and Portuguese people. Here also Africa was also ruled by
Dutch, Portuguese, Britishers. It was ruled and made as a colony. Immense wealth from Africa. Not only Africa, many countries of the world. It was looted by the Europeans, and that looted wealth they looted from that wealth, and they taken away to the European countries, and that European countries it was made richer. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಾದವು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲನೀಸ್ನಿಂದ ಸಂಪತ್ತವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಆ ಧನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. ಸೊ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಂಪತ್ತು, ಅಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಏನೇನು ಇದ್ದವು, ಕಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಲ್ತ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದೇ ವರ್ ರಿಚರ್, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಾದವ್ರಿ. ಈ ಥರನ ಕೆನಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ರ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, he involved in revolutionary movements, and as becoming a political leader he fought for the rights. ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡ್ರಾಗಿ ಆ ರೈಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಗಲಿ, ಆರ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆನಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತರು, ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕೆಮೋ ಕನ್ಯಟ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿಲಿ, see, before writing about this story, Emo Kenyatta had an idea to tell about the ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಟೈರಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀವಿ ಈ ಥರ ಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಅಲೆಗರಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೆಗರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ರೀ. ನೀತಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೇಬಲ್. ಅದೇ ಥರನ in this story, the gentleman of the jungle, there is also use of animal characters to represent the human characters. Use of animal characters to represent the human characters. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಔಟ್. So we can call this even as also allegory. This story we can call as also a political allegory ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. What do you mean by political allegory? Political allegory ಅಂದರೆ it's a piece of a poem or a drama or any kind of a picture that is written or interpreted to reveal some hidden meaning. I repeat, allegory means it's a piece of work that is, it may be a poem, it may be a drama or a prose that is written to reveal or to tell the hidden meaning. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮ್ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಮೋ ಕನ್ಯಾಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ರೀ ಯಾವ ಥರ ಯುರೋಪಿಯನ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೋಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಅಲೆಗರಿ ಬರೀತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟರ್ಸ್ ಏನೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಇಫ್ ದೇ ರೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ ರೀ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಹೊರಗಿನವ್ರ ಈಗ ಅವರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ರೂಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಏನೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು, ಈ ರೂಲರ್ ಹಿಂಗಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೀ, ಲಿಟ್ರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಮೋ ಕನ್ಯಾಟ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲೆಗರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಲೆಗರಿ ಅನ್ನೋ ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ ಐತೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೀ ರೋಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್.
either the writer can use a pseudonym or a nickname to make himself hide. ಅಂದ್ರೆ ತಾವ ಅದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕತೆ ಏನಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸರು ಆಗ ಏನೋ ಬೇರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಲೆಗರಿ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ there is some hidden meaning inside the story which tells about the political rule which happened during European expansion. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟೈಮ್ನ ಆಗಿರೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೂಲನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೆಷನ್ ನಡೀತು, ಹೌ ಫಾರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಡಿವಾಸ್ಟೆಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. See, I will read out the lines here. So before the lines of this textbook reflections, I will tell about the Gentleman of the Jungle. The title, what the title suggests. See, title ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ gentleman, it is in plural, not a singular. ನೋಡ್ರಿ, gentleman ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ plural ಐತೆ, singular ಇಲ್ಲ. Gentleman means here not a one person, here many persons. So Gentleman of the Jungle. ಇದೇನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಯರ್ಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಟೀಸ್ನಾಗ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಜಂಗಲ್ನಾಗ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ಸಿ, ದ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಅ ಸಟೈರಿಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಟೈರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕೂಡ ಐತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರ್ರಿ, ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಸಿ ಓಪನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಪಾರ್ಡ್, ಲಯನ್, ರೈನೋಸರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್. ಸೊ ಸಟೈರಿಕಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ವೆನ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ವೈ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕತೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆರ್ ದೇ ರಿಯಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಆರ್ ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. In the late 19th century, the chief European powers divided Africa among themselves. They could do because European arms were superior and because the African chief did not understand the meaning of the treaties they were asked to assign. As a result, Africans lost their lands they had traditionally lived on and cultivated. Their attitude towards European expansion is made clear in the following fable, which reflects the attitude of the Kikuyu people of Kenya towards European laws and commissions. See, late 19th century ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 19th century or the end of the 19th century ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಡಿವೈಡ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹರಿದು ಹಂಚಿಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಆರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೀರಿ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬರ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 19th century, ಲೇಟ್ 19th century ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಂದು ಸ್ಥಳ, ಇದು ನಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ದ ಕಾಲನೀಸ್. ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So why they could able to capture the places and they can make the colonies andre because Africans were illiterate, they were not educated. So they could do this because European arms were superior. And one thing, why they could able to rule over Africa or any other weak country. European countries were strong countries, and other in front of them Europeans, African agli Asian countries are very weak. Why we can called as very weak? Because education ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ Africans were illiterate people. They did not understand anything to write or read or whatever. Education ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And one more thing,
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈಟಿಂಗ್. they could able to fight, they could able to become stronger because of their arms. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಇದು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಂಬ್, ಗನ್ಸು, ಮಷಿನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಆ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದೇ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ರೀ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚೀಫ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀಟೀಸ್. ಸೊ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದರು? ಟ್ರೇಡ್ ರೀ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ್ರು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ trade or in the purpose of trade they occupied India and they controlled complete India and they made as a colony and they started their rule. Likewise Africa countrygola they entered Africa for the purpose of trade and when they entered Africans were become so happy. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡು ಲಾಭ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚೀಫ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಲೋಡ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ದ ಮರ್ಜೆಂಟ್. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಕರಾರುಗಳು, ಅದು ಬರೆಯೋಕೆ ಓದೋಕೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಂದಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಅನೇಬಲ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಟೀಸ್ they simply signed and they without knowing they lost their lands to the European powers. They lost their lands complete, ಅವ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. they are not knowing to unable to understand. So as a result African lost the lands and they had traditionally live on. ಅವಾಗಿನ ಬಹಳ ಏನು ಪುರಾತನದಿಂದ ಮೊದಲು ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರ ಜಮೀನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ? ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಲಿಗೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಇದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೌ ದೇವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್. they went on capturing and they went on spreading their kingdom. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಿ. they went on capturing many kingdom. So that European expansion forcibly occupying other country and ruling over that country, it is shown here in the story. It is a satire on such kind of political rule which is made clear in the story The Gentleman of the Jungle. So this fable reflects the European attitude towards the Kikuyu people of Kenya. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಕ್ಯೂ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟ ಯುರೋಪಿಯನ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ರ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಎದುರಿಸಿ ನಂತರನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಆ ರೈಟ್ಸ್ನ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಬಿಕೇಮ್ ಎ president in the year 1964 and Kenya got the freedom from the European powers in the year 1964. So ಈ ಕಥೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳತ್ರಿ ಕೆನಿಯನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾನೂನುಗಳು, ಕಮಿಷನ್ಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು, ಫೋರ್ಸಬ್ಲಿ ರೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, animal characters and there is one character of a man. Animal character represents the European laws and commissions and man character represents the country, Kikuyu people or Kenyan country people here. So students, with this introduction or with this background of the story, I'll end up today. So in the next class I'll proceed with the story. I'll make you clear about the story and I'll tell about the summary of the story and also line to line explanation from the text. Thank you lot.